So this is my second lecture on 8255 interfacing. In first part we discuss about the 8255 block diagram, pin diagram, different ports available, control word format for both BSR mode and IO mode, and in this section I am going to discuss details about different modes and programming section. So as you know that in IO mode 3 modes are there for 8255 that's supported by 8255, that is mode 0, mode 1 and mode 2. Mode 0 is basic input output mode, mode 1 is called handshake mode or strobed input output, which supports different handshake signal including interrupts, and mode 2 is bidirectional mode. Mode 0 te port A, port B, port C তিনটে পোর্টই ফাংশন করতে পারে। মোড 1 এ শুধুমাত্র পোর্ট এ আর পোর্ট বি ফাংশন করতে পারে, সেই সময় পোর্ট সি থেকেও হ্যান্ডশেক সিগন্যালগুলো ইউজ করে। আর মোড 2 তে বাইডিরেকশনাল পোর্টে অনলি মোড এ ফাংশন করতে পারে এবং এই সময় ও পোর্ট সি কে ইউজ করে ফর হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল। নেক্সট হচ্ছে আমাদের গো টু mode 0, that is simple IO mode, that is simple input output operation, no handshake signal is supported in this mode, and details characteristics are 2 8-bit port and 2 4-bit port. 2 8-bit port, that is port A and port B, and 2 4-bit ports, that means port C upper and port C lower. Any port can be input or output, যে কোনো ইনপুট বা আউটপুট পোর্টে আমরা এই চারটে পোর্টকে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারি। আউটপুটস আর ল্যাচড অ্যান্ড ইনপুটস আর নট ল্যাচড। মাইন্ড ইট, এখানে আউটপুটটা ল্যাচড হয় কারণ হচ্ছে আইওর স্পিড যেহেতু আমাদের লো, আউটপুটটাকে ল্যাচড রাখা হয়। আর ইনপুট মোডে যখন আসবে অর্থাৎ ডেটা যখন পোর্ট থেকে মাইক্রোপ্রসেসর আসবে, যেহেতু পোর্টের স্পিড মাইক্রোপ্রসেসরের স্পিডের থেকে অনেক কম, সেই কারণে ইনপুটকে ল্যাচ করার দরকার হয় না, যেহেতু কোনো কন্ট্রোল নেই। তো 16 different IO configuration is possible in mode 0, and in mode 1, as I told you earlier, that only port A and port B can be programmed by using this mode, and when port A and port B used in mode 1, it uses the lines from port C to generate the handshaking signal. For handshaking signal it uses each uses 3 handshake signals from port C. Basic definitions are there. 2 groups, group A and group B, that is port A and port B can be used. Each group contains 8-bit port and 1 4-bit control data port. That means 4-bit control data port means হচ্ছে যেটা পোর্ট সি থেকে কন্ট্রোল মানে হ্যান্ডশেকিং পারপাস ইউজ করবে। The 8-bit data port can be either input or output. Both input outputs are latched. Mind it, both input outputs are latched. যেহেতু আমাদের এখানে প্রোগ্রাম করতে পারবো, কন্ট্রোল করতে পারবো, হ্যান্ডশেকিং সিগন্যাল ইউজ হচ্ছে, সো আউটপুট ইনপুট দুটোকে ল্যাচড হতে হবে, অর্থাৎ স্টোর করে রাখার ক্যাপাবিলিটি থাকবে। This is the mode 1 input configuration. When port A and port B both used in mode 1 as input port, and it uses these handshake signal, that is strobe. This is strobe A bar, IBF input buffer full, INTR, that is interrupt, and
this is for port B. This is PC4 used for strobe A, PC5 used for input buffer full A, PC3 is used for INTR A, and for port B, input port in mode 1, it uses PC2 for strobe B, PC1 for input buffer full, and PC0 for INTR. The two unused port of PC, that is PC6 and PC7, can be used in mode 0 IO port. PC6 and 6 and 7 is unused here. See the configuration here. Here this is interrupt enable bit. এই ইন্টারাপ্ট এনেবল বিট যদি 1 হয়, PC5 এ এটা যদি 1 থাকে, অর্থাৎ ইনপুট বাফার ফুল যদি 1 হয়, then only the interrupt signal will be generated. I will discuss it in details. See, first go for the function of strobe IVF. That is strobe input, that is active low signal. A low on this input loads data into the input latch. Mind it, here port A, port B is used, both used as input port. So যখন আমরা input port A, অর্থাৎ ইনপুট পোর্ট থেকে যদি কোনো ডেটা আসে এবং সেটা যদি ল্যাচে স্টোর হয়, সঙ্গে সঙ্গে this signal will be activated. See, this signal is activated by port itself. Device, that is IO device, will generate signal. When input device puts data into this port, this signal will be activated as 0. স্ট্রোবটা 0 হবে যখনই পোর্ট এ তে কোনো ডেটা প্লেস করবে ডিভাইস, তখন এই স্ট্রোব সিগন্যালকেও ও অ্যাক্টিভেট করবে, জানানোর জন্য যে আমি ডেটা পুট করেছি ল্যাচের মধ্যে ডেটা পুট হয়েছে সেটা জানাবে। এবং ল্যাচে যখন ডেটাটা পুট হয়ে যাবে, অর্থাৎ এখানে স্ট্রোব 0 হওয়া মানে ল্যাচে ডেটা চলে এসছে, সঙ্গে সঙ্গে ইনপুট বাফার ফুল, অর্থাৎ বাফারে ডেটা চলে এসছে, সেটা হচ্ছে IVF সিগন্যালটা তারপরই অ্যাক্টিভেটেড হবে। স্ট্রোব অ্যাক্টিভেট হওয়া 0 হওয়ার পরই IVFটা 1 হয়ে যাবে, ইন্ডিকেট করবে যে বাফারে ডেটা ফুল হয়েছে। এবার যখন IVF 1 হওয়ার পরপরই স্ট্রোবটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। এবার যখন স্ট্রোব ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, ইনপুট ডেটা ফুল IVF, অর্থাৎ যখন স্ট্রোব 1, IVF 1 এবং INTA, this bit is set to 1, তখন কি হবে, INTR জেনারেট হবে। INTR 8255 এই INTRটা জেনারেট করবে টু প্রসেসরের INTR লাইনের সাথে কানেক্টেড থাকবে। অ্যান্ড দিস ইন্টারাপ্ট এটা ইন্ডিকেট করবে যে আমার বাফারে, অর্থাৎ 8255 এর বাফারে ডেটা আছে যেটা ইনপুট পোর্ট পাঠিয়েছে, সেটাকে রিড করে নাও। মাইক্রোপ্রসেসরকে রিকোয়েস্ট পাঠাবে বাই ইস্যুইং দিস ইন্টারাপ্ট যে আমার বাফারে 8255 এর বাফারে ডেটা আছে, সেটাকে রিড করার জন্য। অন রিসিভিং দ্যাট ইন্টারাপ্ট, this read bar control signal will be activated low to 0. এইটা 0 হওয়া মানে হচ্ছে বাফার থেকে মাইক্রোপ্রসেসর ডেটা রিড করছে। এবার এই রিডিং কমপ্লিট হয়ে যাওয়া মানে বাফার ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে IVF will go slow এবং রিড বার অ্যাক্টিভেট হওয়ার পরপরই ইন্টারাপ্ট সিগন্যালটাও ইনঅ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে, অর্থাৎ 1 থেকে 0 হয়ে যাবে। ঠিক আছে, পোর্ট ডেটা প্লেস করলো, অর্থাৎ ডিভাইস পোর্টে ডেটা প্লেস করলো, স্ট্রোব অ্যাক্টিভেট করলো, স্ট্রোব অ্যাক্টিভেট হওয়ার পরে ইনপুট বাফার ফুল জেনারেট হলো, ইনপুট বাফার ফুল 1 হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরই স্ট্রোব সিগন্যালটা ইনঅ্যাক্টিভেট হবে। এবার যখন স্ট্রোব 1, ইনপুট বাফার ফুল 1 এবং এই দিস INT ইন্টারাপ্ট এনেবল বিটটা যখন 1, তখন হচ্ছে ইন্টারাপ্ট জেনারেট হবে।
ইন্টারাপ্ট জেনারেট হওয়া মানে মাইক্রোপ্রসেসরের কাছে ইন্টারাপ্ট যাবে যে বাফারে ডেটা আছে, ইনপুট ডিভাইস পাঠিয়েছে সেটা রিড করার জন্য। অন রিসিভিং দ্যাট ইন্টারাপ্ট যখন অ্যাকনলেজ হবে তখন হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর তার রেসপেক্টে দিস রিডবার সিগন্যালটাকে অ্যাক্টিভেট করবে। রিডবার সিগন্যাল অ্যাক্টিভেট হওয়ার পরপরই ইন্টারাপ্ট সিগন্যাল ইনঅ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে অ্যান্ড রিড কমপ্লিট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হচ্ছে ইনপুট বাফার ফুল রিডিং কমপ্লিট এখানে হচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে ইনপুট বাফার ফুলটা হচ্ছে 0 হয়ে যাবে, ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে। This is the process of input controls mode 1 handshake signals, functions of mode 1 handshake signal. So IVF, the high on this output indicates that the data has been loaded into the input latch. In essence and acknowledgement, IVF is set by strobe input being low and is reset by the rising of edge of read input, অর্থাৎ রিডের রাইজিং এজে আইভিএফটা 0 হবে। এগুলো আমরা ডেসক্রাইব করেছি। INTR interrupt request, a high on this output can be used to interrupt the microprocessor 8085 when an input device is requesting service. INTR is set by the conditions strobe is 1, IVF is 1 and INT হচ্ছে 1। এই তিনটে 1 হলে তখনই ইন্টারাপ্ট জেনারেট হবে। ইট ইজ রিসেট বাই দ্য ফলিং এজ অফ রিডবার, রিডবারের ফলিং এজে রিসেট হয় সেটা আমরা বললাম। দিস প্রসিডিওর অ্যালাউজ অ্যান ইনপুট ডিভাইস টু রিকোয়েস্ট সার্ভিস ফ্রম সিপিইউ বাই সিম্পলি স্ট্রোবিং ইটস ডেটা ইনটু দ্য পোর্ট। INTA, এই যে INTA যেটা বলা হলো, INTA টা কন্ট্রোল হবে হচ্ছে PC4 এর থ্রু দিয়ে আর INTV টা কন্ট্রোল হবে PC2 এর থ্রু দিয়ে। অর্থাৎ আমরা BSR মোডে যদি PC4 কে সেট করি তাহলে INTA টা 1 হবে, আর PC2 কে যদি সেট করি তাহলে INTV টা 1 হবে। অর্থাৎ এই ইন্টারাপ্টকে এনেবল করতে গেলে আমাকে BSR মোডে PC4 কে সেট করতে হবে টু এনেবল INTE, অর্থাৎ টু সেট INTA, and BSR মোডে PC2 কে সেট করতে হবে টু এনেবল INTV। This is again the same figure is here and it shows the details. This is the control word format, that is for IO mode D7 bit should be 1 and for mode 1 of group A this D6 and D5 bits should be 0 1 for port A mode 1 and port A input port, so this should be D4 bit should be 1 and that is for port C, port C যে access line গুলো আছে that is ports PC6 and 7, 1 for input 0 for output in mode 0 of course, and this is port B mode 1 and D1 bit is for port B input port and D0 এখানে হচ্ছে unused, that is don't care, you can assume it as a 0 or 1 anything। And status word for mode 1, if we read the status word for mode 1, the status should indicate, that is D5 bit indicate input buffer full A, D4 bit indicate whether INTA is set or reset, D3 bit indicate whether INTR A is generated or not, D2 indicate whether INTB is set or reset, D1 indicate input buffer full B and D0 indicate INTR B. Interrupt for port B is generated or not. And this is mode 1 এ যদি আমরা port A port B কে if we want to configure port A and port B in mode 1 output port, then the signals will look like this one, that is port A output port, this arrow direction for output port, and this is ACK acknowledge A, output buffer full A, this is interrupt, this is INT interrupt enable A, this is PC6, PC7, PC3,
and for port B output port PC2, PC1, PC0 is for acknowledge A, output buffer, acknowledge B, output buffer full B and INTR B, and this is interrupt enable B. Here see এখানে যেহেতু আমাদের পোর্টগুলোকে আউটপুট পোর্টে হিসেবে আমরা কনফিগার করছি, সো ডেটা প্রসেসর থেকে আসবে পোর্টে। যখন আমরা ইনপুট পোর্ট হিসেবে কনফিগার করেছিলাম, পোর্ট থেকে যাচ্ছিল প্রসেসরে, এখানে প্রসেসর থেকে পোর্টে আসবে। সো যখন প্রসেসর 8255 এর বাফারে ডেটা পাঠাবে, দ্যাট ইজ রাইট সিগন্যালটা অ্যাক্টিভেট হবে। এবার রাইট সিগন্যাল অ্যাক্টিভেট হওয়া মানে রাইট যখন রাইটের রাইজিং এজে রাইট সিগন্যাল যখন 0 থেকে 1 হবে, এখানে হওয়া মানে হচ্ছে রাইট কমপ্লিট, দ্যাট মিনস ডেটা ইজ অ্যাভেলেবল অন দ্য বাফার অফ 8255 এর বাফারে অ্যাভেলেবল। সো সঙ্গে সঙ্গে রাইট সিগন্যালের রাইজিং এজে আউটপুট বাফার ফুল, এটা যেহেতু অ্যাক্টিভ লো, আউটপুট বাফার ফুলটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ হবে, অর্থাৎ 0 হবে। এখানে হচ্ছে 0 হয়ে গেল আউটপুট বাফার ফুল সঙ্গে সঙ্গে, রাইট অপারেশন হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। আর রাইট যখন করছে ডেটা, অর্থাৎ রাইটের ফলিং এজে, রাইট বার সিগন্যালের ফলিং এজে ইন্টারাপ্ট সিগন্যালটা ফল করবে, ইনঅ্যাক্টিভ হবে, অর্থাৎ 0 হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কারণ রাইট অপারেশন শুরু হচ্ছে মানে হচ্ছে ইন্টারাপ্ট উইল গোজ লো, 0 হবে। আর অ্যাকনলেজ সিগন্যালটা বাফার ফুল হওয়া মানে হচ্ছে, বাফার ফুল হওয়া মানে তারপরে হচ্ছে পোর্ট সেই ডেটাটাকে যদি অ্যাকসেপ্ট করে, তাহলে পোর্ট পাঠাবে হচ্ছে দিস অ্যাকনলেজ সিগন্যাল। পোর্ট পাঠাবে হচ্ছে 8255 কে অ্যাকনলেজ সিগন্যাল, যে বাফারে যে ডেটাটা ছিল সেটা আমি নিচ্ছি। অ্যাকনলেজ সিগন্যাল 0 হওয়া মানেও বাফার থেকে ডেটা রিড করছে। তার মানে অ্যাকনলেজে যখন 0 হবে তার কিছু পরই, তার পরপরই আউটপুট বাফার ফুল দিস সিগন্যাল উইল গোজ হাই। তার মানে কারণ হচ্ছে বাফারে আর ডেটা থাকবে না, রিড হয়ে যাওয়া মানে। আর অ্যাকনলেজ সিগন্যাল 1 হওয়া মানে হচ্ছে when this acknowledge signal goes high and output buffer OBF যখন 1 হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ acknowledge 1 output buffer full যখন 1, this acknowledge যখন 1 output buffer full 1 এবং interrupt process enable যদি থাকে, INT টা যদি বিটটা যদি 1 হয়, তাহলে interrupt will be generated again, this interrupt will be generated here, অর্থাৎ 1 হয়ে যাচ্ছে। এবং এই ইন্টারাপ্টটা 1 হওয়া মানে হচ্ছে যে বাফার, আউটপুট বাফার যেটা, সেটা এমটি হয়ে গেছে, মাইক্রোপ্রসেসরের কাছে রিকোয়েস্ট যাবে, ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট, যে পরের ডেটা যেটা পাঠানোর সেটা পাঠানোর জন্য। দিস ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট যাবে হচ্ছে 8085 এর কাছে, ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট যাবে এই INTR লাইনের থ্রু দিয়ে, ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্টটা যাবে। দিস ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট ইন্ডিকেট যে আমার বাফার এমটি, বাফার ফুল না, আমার যে ডেটাটা আগে ছিল বাফারে সেটা রিড হয়ে গেছে, পোর্ট রিড করে ফেলেছে, অর্থাৎ নেক্সট ডেটা পাঠানোর রিকোয়েস্ট। অন রিসিভিং দ্যাট ইন্টারাপ্ট রিকোয়েস্ট, মাইক্রোপ্রসেসর এগেন এই রাইট বার সিগন্যাল অ্যাক্টিভেট করবে এবং নেক্সট ডেটা যেটা সেটা আবার বাফারে রাইট করবে, আউটপুট বাফার ফুল হবে, অ্যান্ড দিস প্রসেস উইল কন্টিনিউ। ওকে, this is output buffer full, output buffer full, output goes low, যেটা আমরা ডেসক্রাইব করেছি অলরেডি, আমি আর রিপিট করছি না। এখানে শুধুমাত্র এই দুটো আমরা বলে দিই, INTA should be controlled by PC6 and INTB controlled by PC2. This is PC6 সে থ্রু দিয়ে আমরা, অর্থাৎ আমরা পোর্ট সির PC6 কে BSR মোডে সেট রিসেট করে INT টাকে সেট রিসেট করতে পারি, আর PC2 কে সেট রিসেট করে INTB কে সেট রিসেট করতে পারি ইন BSR মোড, মাইন্ড ইট। That is the mode 1 output status word and control word here. That is IO mode এর জন্য হচ্ছে 1, that is mode 1 এর জন্য 01, output port এ আউটপুট হচ্ছে জন্য D4 0, this is port C unused port, that is PC4 5,
PC45 টা মোড 0 তে ইনপুট আউটপুটের জন্য 1 বা 0, D2 টা হচ্ছে পোর্ট B at mode 1, D1 হচ্ছে পোর্ট B at as output port, and this D0 bit is unused here, and this is the status output buffer full A D7, INTA D6, D3 হচ্ছে INTR, this is D5 and D4 is this status word. You will get this status word by reading port C, because all these signal use this port C lines. আর এখানে যেহেতু D5 and D4 টা হচ্ছে unused, মানে PC45 যেহেতু unused এখানে, that is PC45 টা হচ্ছে IO port হিসেবে ইউজ করবে, সেই জন্য IO লেখা আছে। and this is D3 হচ্ছে INTRA, আমরা বললাম this is INTRA হচ্ছে যে PC3, তার জন্য হচ্ছে D3, আর D2 that is PC2 is used for INTV, and D1 হচ্ছে output buffer full, this is PC1 output buffer full B, so D1 output buffer full B, and D0 INTRB, yeah, PC0 is INTRB. See, তাহলে আমাদের এইখান থেকেই আমরা এই স্ট্যাটাস ওয়ার্ডটা পেয়ে যাব। আর স্ট্যাটাসটা আমরা পাবো কি করে? বাই রিডিং পোর্ট সি। পোর্ট সি কে রিড করলে তার কন্টেন্ট দেখে আমরা স্ট্যাটাস ওয়ার্ডটা পাবো অ্যাকর্ডিং টু দিস। and last one is bidirectional port মোড 2। মোড 2 তে হচ্ছে স্ট্রোবড বাইডিরেকশনাল পোর্ট হিসেবে কাজ করে, শুধুমাত্র পোর্টে অনলি, অর্থাৎ গ্রুপের পোর্ট এ হচ্ছে শুধুমাত্র ইউজড হয় ইন দিস মোড। এবং এই যখন মোড 2 তে পোর্ট এ ফাংশন করে তখন হচ্ছে কিন্তু ও পোর্ট সি থেকে 5টা কন্ট্রোল লাইন্স ইউজ করে, 5টা লাইন ইউজ করে ফর কন্ট্রোল সিগন্যাল বা হ্যান্ডশেক সিগন্যাল। বোথ ইনপুটস আউটপুটস আর এগেন ল্যাচড, অর্থাৎ অ্যাট এ টাইম বোথ ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। আমরা এতক্ষণ দেখলাম মোড 1 এ আইদার ইনপুট অর আউটপুট হিসেবে কাজ করতে পারে, কিন্তু মোড 2 তে অ্যাট এ টাইম পোর্ট এ হচ্ছে ইনপুট আউটপুট পোর্ট বোথ হিসেবে কাজ করতে পারে, অর্থাৎ চাইলে আমরা ইনপুট করতে পারি, চাইলে আমরা আউটপুট করতে পারি অ্যাট এ টাইম, ঠিক আছে। এবং এই সময় পোর্ট বি মোড 1 এ ফাংশন করতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য কনফিগারেশন অফ পোর্ট এ ইন মোড 2, that is both input output, সেই জন্য ডবল অ্যারো দেওয়া আছে, ডবল ডিরেকশন অ্যারো। বোথ আইও পোর্ট হিসেবে কাজ করে, ইনপুট আউটপুট পোর্ট হিসেবে কাজ করে at a time, and this is port PC3 is used for INTR signal, PC6 is used for acknowledge signal, PC7 is used for output buffer full, PC4 is used for strobe signal, and PC5 is used for IBF। এবং এই সময় PC0, 1, 2 এই তিনটে পোর্ট সি এর লাইন ইউজ হয় সিম্পল আইও পোর্ট হিসেবে, অথবা যদি পোর্ট বি মোড 1 এ কাজ করে তার হ্যান্ডশেক সিগন্যাল হিসেবে ফাংশন করতে পারে। and this is interrupt enable pin, interrupt enable pin for output port, and this is interrupt enable pin for input port। তো আউটপুটের জন্য হচ্ছে ইন্টারাপ্ট 1, এটার জন্য PC6 ইউজ করা হয়, অর্থাৎ অ্যাকনলেজের লাইনটা PC6 কে সেট রিসেট করে আমরা এই INT1 টাকে আমরা সেট রিসেট করতে পারি, আর এখানে আমাদের হচ্ছে PC4 কে সেট রিসেট করে INT2 টাকে আমরা সেট রিসেট করতে পারি। দিস ইজ সিগন্যালগুলোর মিনিং সেম ভাবে কাজ করে, যেটা আমাদের মোড 1 এ আলাদাভাবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম, এখানে হচ্ছে সেম ওয়েতে ফাংশন করবে। That's all about the modes of 8255. In the next lecture I will discuss some programs. Okay, thank you.